فردوس الرحمن ظلال فردوس اللهم اجعل القرآن ጌታችን አላህ ተባረከ ወተዓላ ስለ ጀነት ሲነግረን ጀነት እንደዚህ በዋዛ በፈዛዛ የምትገኝ አይደለችም ወይም ደግሞ በጫወታ በላግጣ የምትገኝ አይደለችም ፈዛዞች ወይም ደካማዎች يعني كالله تزاز ميدكمو الله تبارك وتعالى ما يتزز لون سوج يمتسد አይደለችም رسول عليه الصلاة والسلام بحديثاتهم እንደተናገሩት ألا إن سلعة الله غالية يا الله تبارك وتعالى سلعة እቃ እሷም ጀነት ነች غالية ውድ ነች ይላሉ رسول صلى الله عليه وسلم ጀነት እጅግ በጣም ውድ ነች العرش المجيد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صيبون حديثات شولي تنقروا إذا صلت المرأة خمسها عند السيتلج أمست توقع الصلاة يمت سجد كهونا أمست توقع الصلاة كت أدرجا يمت سجد كهونا إيه شلا يميبال قدري أيدلم أمست توقع الصلاة كت أدرجا يمت سجد كهونا إيه مالت أمست توقع الصلاة كت أدرجو مسجر مالت يشلاتن جزي ساتزابا ወቅቱን ሳታዛባ እንዲሁም ደግሞ መስፈርቶቹን ሽሩጦቹን አርካኖቿን ማዕዘናቶቿን ሳታዛባ ሶላቷን በጊዜ የምትሰግድ ከሆነ ማለት ነው እንግዲህ ብዙዎች ሴቶች አላህ ተባረከ ወተዓላ ያዘነላቸው ሲቀሩ ሶላት ላይ ይዘናጋሉ ማለት ነው የሶላትን ጉዳይ ችላ ይሉታል ማለት ነው ብዙ ጊዜ በሰራ ሴቶች ቢዚ ይሆናል ካሁን እሰግዳለሁ ሰራዬን ስጨርስ እሰግዳለሁ ልብስ አጥቤ ስጨርስ ወጥ ሰርቼ ስጨርስ ወላ ልጄን አስተኝቼ እስከምጨርስ ድረስ በሚል ብዙ ሴቶች አላህ ያዘለላቸው ሲቀሩ ሶላታቸውን የሚያጣብቡ ሶላታቸውን ከጊዜው የሚያንጓድዱ ሴቶች አሉ ይሄ ትልቅ የሆነ ወንጀል ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመልካም ሥራ ሁሉ ትልቁ መልካም ሥራ ምንድነው ተብለው የሚጠየቁ ሰዓት ምን አሉ الصلاه لوقتها ሶላቱን በጊዜ መስገድ ነው አሉ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كتابنا باليمين በዱንያ ላይ ደስታን ለማግኘት ጌታሽን የምታመጪ ከሆነ በዱንያ ላይ ደስታን ለማግኘት የመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትእዛዝ የምትነቀፊ ከሆነ የሚያጋጥምሽ የሆነው ነገር ያኒ በዱንያ ላይ ጠባብ የሆነ ህይወት እናኖረዋለን ያለው አላህ ተባረከ ወተዓላ ያዛቻሉ ብዙዎች አላህ ያዘለላቸው ሲቀሩ ደስታ ለማግኘት የሚገላለጡ ሴቶች አሉ ደስታ ለማግኘት የሐራም ግንኙነት ከወንዶች ጋር የሚያደርጉ ሴቶች አሉ ደስታ ለማግኘት እናትና አባታቸውን የሚያምጩ የሚረግጡ የሆኑ ሴቶች አሉ والله በዚህ ደስታ አይገኝም እናትና አባትሽን አምፀሽ ደስታ አታገኝም የሐራም ግንኙነት ያኒ ቦይፍሬንድ ወይም ደግሞ ገርልፍሬንድ ይዘሽ ዱንያዊ ደስታ ልታገኝ አትችይም አላህ ተሸፈኝ ያለሽን አካልሽን ተገላልጠሽ የተገለጠ ሙዝ ሆነሽ ደስታ ልታገኝ አትችይም ደስታ የሚገኘው የአላህን ትእዛዝ በመፈጸም ነው ደስታ የሚገኘው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትእዛዝ በመፈጸም ነው አልহামዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ ዐላ አሽረፊል አንቢያኢ ወል ሙርሰሊን ነብይና ሙሐመድን ወዐላ አሊሂ ወሰህቢሂ አጅመዒን وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تبارك وتعالى بالله فكاد بالله ساعات بتوسنوا عندنا ندوتشن እንዳሳለም بإذن الله تبارك وتعالى እንግዲህ ሰው ልጅ በዚህ ምድር ላይ በሚፈጠር ሰዓት የተፈጠረበት ብቸኛው ዓላማና ታርጌት ጌታውን አላህ ተባረከ ወተዓላ ለማምለክ አላህን ለመገዛት ነው ይሄ ትልቁ የሰው ልጆች የተፈጠሩበት ዓላማ ነው የሰው ልጅ የተፈጠረበትን ዓላማ ካሟላ ለአላህ የገባውን ቃል ኪዳን ከሞላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቀጣይ ዓለም ያዘጋጀለት ጀነት ፈሳህና ተድላ የተሞላበት የሆነ ጸጋ አለለት በዚህ ተቃራኒ ደግሞ የሰው ልጆች የተፈጠሩበትን ዓላማ ረስተው ጌታቸውን በማመጽ ላይ ስሜት ልቦለዳቸውን በመከተል ላይ ለነፍሳቸው ተገዢ ሆነው የዱንያን ህይወት ካሳለፉ በቀጣይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጆች ቆዳ ሊቆጣጠረው የማይችለው እጅግ በጣም አሰቆቃና መከራ የተሞላበት የሆነ ቅጣትን አዘጋጅቷል ጌታችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል من عمل صالحا من ذكر أو أنثى እነሆ
من عمل صالحا ملكام سراي سراسو من ذكر وأنثى كسيتم يهون كوند ملكام بقو تكبارن يسراي هون سو فلنحيينه حياة طيبة ملكام يهون هيوتن أن نور لنا الله سبحانه وتعالى إيه يدنيا تقاونو إيه بدنيا يمسط يهون تدلانو ملكام سراي سرا فلنحيينه حياة طيبة ملكام هيوتن أن نور لنا بزيان كذا الله تبارك وتعالى من بلون يجمرو من عمل صالحا من ذكر أو أنثى كسيتم يهون كوند بلونو يتكسو مالتنا ملكام سرا يسراسو الله زند من دال من دات صوتان دم ما يليو بزي أنكت مجمرا يداسسلنو من ذكر أو أنثى كسيتم يهون كوند ميتايو ملكام سرا مسراتونو الجزاء والنتيجة من داول نوتيتو من دنو فلنحيينه حياة طيبة ملكام هيوتن أن نورولن إيه الدنيا تقون ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من داتشونم يسرود كنبرود الجكبت أم بامار ملكو بكتا يعلم بجنة أن من الداتشوال الله سبحانه وتعالى سلزم ملكام سرا يسرى شبلون يجمعوا ملكام سرا مالت من مالتنو ملكام سرا انديت مسرات اللبن إيه يقول لاتشنم بشرانو ليهون ميقباو مالتنو قيتاتشن الله تبارك وتعالى سلا جنة سينقرن جنة اندزي بوازا بفزازا يمتقن عيدالتشم ويم دمو بچاوتا بلاقتا يمتقن عيدالتشم فزازوش ويم دكاماوش يعني كالله تأزاز ميدكمو الله تبارك وتعالى ما يتزز لونه سوج يمتسد عيدالتشم رسول عليه الصلاة والسلام بحديثة شون دتنقرت ألا إن سلعة الله غالية يا الله تبارك وتعالى سلعة إقا الشام جنة نج غالية ودنج لالو رسول صلى الله عليه وسلم جنة الجيب بدأم ودنج عند شو ودي هون النقل لما جزات ودي هونون جزيون ودي هونون قلبتون يسلايو نقراتوچن مسوات አድርጎ የሚያገኘው فكيف بالجنة جنة كونس ዝም ብለን ዘው ብለን ዘለን እንገባበት አይደለም ወኢንማ ያላህ ተባረከ ወተዓላ ውድቃ ነው ያንን ውድቃ ውድ በሆነ ነገር ነው ልንለውጠው ልንሸምተው የምንችለው ማለት ነው በዚህ ዱንያ ላይ በመኖር ሰዓት ትልቁ ዓላማችን ታርጌታችን ጀነት መግባት ነው ከእሳት መራቅ ነው ጌታችን አላህ ተባረከ ወተዓላ እንደተናገረው فمن زحزح عن النار انه كእሳት የተራቀ የሆነ ሰው وادخل الجنة جنة የተገተተ የሆነ ሰው فقد فاز በርግጥ እድለኛ ሆነ አለ ጌታችን አላህ ተባረከ ወተዓላ እድለኛ መሆን የምትፈልግ ከሆነ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ትእዛዝ ተግባራዊ ማድረግ እንዲሁም የሳቸውን ክልከላ መራቅና መከልከል ነው الله بزيان كتمنال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى كسيتم يهون كون ملكام بقو تكبارن يسرى يهون سو الزي لاي قوم بلان من ناس ببت من ناتين ببت يهون نجبال ملكام سرى ملكام ميبالو متشينو عند نجر ملكام ميبالو متشينو ملون ما يتمشار اللبن ሁለት መስፈርቶች መሟላት መቻል አለባቸው የመጀመሪያው الإخلاص ለአላህ ተብሎ የተሰራ ስራ ነው መልካም ሊሆን የሚችለው ማለት ለይልኝ የተሰራ ለይስሙልኝ የተሰራ ለሰው ተብሎ የተሰራ ስራ መልካም አይባልም ጌታችን አላህ ተባረከ ወተዓላ ምን ይላል وما أمروا የሰው ልጆች አልታዘዙም ጌታቸውን አላህ ተባረከ ወተዓላ በብቸኝነት ሊያመልኩ ቢሆኑ እንጂ ሙኽሊሲን ለሁ ዲን ለርሱ ዲናቸውን ጥርት ያደረጉ ሲሆን ይላል ጌታችን አላህ ተባረከ ወተዓላ ሰራችን ላይ ይውልኝ ይስሙልኝ ካለበት ሰራችን ላይ ኢኽላስ ከሌለበት ለሰዎች ከሆነ የምንሰራው ማለት ነው አላህ ተባረከ ወተዓላ ዘንድ ተቀባይነት የለውም አላህ ተባረከ ወተዓላ في الحديث الإلهي እንደተናገረው ጌታችን አላህ ተባረከ ወተዓላ من إلى في الحديث الإلهي من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه يونن سرا يسرى سو بزيا سراو ላይ ከኔ ጋር ሌላን አካል የሚያጋራ ከሆነ تركته وشركه ይሄን ሰውዬ ተዋለው የሰራውንም ስራ እተዋለሁ ይላል ጌታችን አላህ ተባረከ ወተዓላ ስራችን ፍሬያማ ይሁን ዘንድ ጀነትን የሚገዛ ዋጋ ያለው ሚዛን ያለው ስራ ይሁን ዘንድ ለኢኽላስ ለአላህ ብለን ልንሰራው ይገባል ለዚህ ነው ጌታችን ለመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያቻል እዕቡድላህ ሙኽሊሰን ለሁ ዲን ጌታን አላህ ተባረከ ወተዓላ ተገዛ
ለእርሱ ዲንህን ጥርት ያደረክ ስትሆን ያኒ በምንሰራቸው ስራ ላይ ለአላህ ተባረከ ወተዓላ አድረተን ልንሰራ ይገባል። እንዲሁም አልሙታበዓ በመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መንገድ ላይ በመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ላይ የተጓዝን ልንሆን ይገባል። ልክ እንደዚያ እንደ ቀደምቶች የዲን አባቶችና እናቶቻችን ማለት ነው በመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱና ላይ በእሳቸው አስተምህሮት ላይ ሄደው እንደ ላቁና እንደ ተከበሩ ሁሉ እኛም ጀነትን እንጎናጸፍ ዘንድ ከእሳት እንርቅ ዘንድ በመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መንገድ መሄድ ግድ ነው ማለት ነው። طيب فلا نحيينه حياة طيبة እነኚህን መልካም ስራ ይሰሩ ከወንድም ይሁን ከሴት በዱንያ ላይ መልካም ህይወትን እናኖራቸዋለን አላህ ተባረከ ወተዓላ። ይህንን ቃል ኪዳን የሚገባልን ማን ነው? ከአርሽ በላይ ያለው ጌታችን አላህ ነው። ይህንን ቃል ኪዳን የሚገባልን ጌታ ማን ነው? በሁሉ ነገር ላይ ቻይ የሆነ ጌታ ነው። ይህንን ቃል የሚገባልን ማን ነው? الذي اذا اراد ان يفعل شيئا يقول له كن فيكون የሆነ ነገር መስራት ከፈለገ ሁን ካለው ማድረግ የሚችለው ጌታ አላህ ነው። ይህንን ቃል የሰጠን ማለት ብቻኛ ኸይር ስራ እንስራ አላህ በዱንያ ላይ መልካም ህይወትን ያኖራናል። فلا نحيينه حياة طيبة መልካም ህይወትን እናኖራቸዋለን። ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون ምንዳቸውን በዱንያ ይሰሩት ከነበሩት እጅግ በጣም በላቀና በተከበረ መልኩ እንመነዳቸዋለን ይላል ጌታችን አላሁ ተባረከ ወተዓላ ማለት ነው። ስለዚህ ጀነትን ለማግኘት እንዲሁም ደግሞ ከእሳት ለመራቅ ጾታ አይለየውም፣ ሴት ወንድ መሆን አይለየውም። ዋናው ነገር ታርጌቱና መቅሱዱ ግቡ ምንድነው? አላህ ተባረከ ወተዓላን ጥርት አድርጎ ማምለክ፣ አላህ ተባረከ ወተዓላን በብቸኝነት መገዛት ነው። ጌታችን አላህ ተባረከ ወተዓላ ለሴት ልጅ በእስላም ብዙ ቦታዎችን ትልልቅ የሆኑ ደረጃዎች ላይ ከፍ አድርጓታል። የልቅናና የደረጃ ማማዎችም ላይ አውጥቷታል አላህ ተባረከ ወተዓላ። ከእስላም በፊት የሴት ልጆች ደረጃ እጅግ በጣም የወረደና የሚዘገንን አቅል ሰሊም ትክክለኛ አእምሮ ማይቀበለው ዘግናኝ የሆነ ሁኔታ ላይ ነበሩ የሴት ልጆች ያሉት ከእስላም በፊት ማለት በህይወታቸው የሚቀበሩበት፣ እንደ እንስሳ የሚወረሱበት፣ የሚገደሉበት፣ የተለያዩ ጭቆናዎችና መከራዎች የሚፈጸምባቸው፣ የባርነት ቀንበር አንገታቸው ላይ ሁሌ የተሰቀለባቸው ነበሩ። ነገር ግን አላህ ተባረከ ወተዓላ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመላክ አላህ ተባረከ ወተዓላ ሴት ልጅ አንገቷን ቀና እንድታደርግ የልቅናና የደረጃ ማማ ላይ እንድትወጣ አላህ ተባረከ ወተዓላ ከፍታ ላይ አውጥቷታል ማለት ነው። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሴት ልጅ ትልቅን ደረጃ ሲሰጥ ምን ይላል? እናንተ የሰው ልጆች ሆይ ኢና خلقناكم من ذكر وانثى እኛ እኮ ከሴትና ከወንድ ነው የፈጠርናችኋል። وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ነገዴዎችና ቀበሌዎች አደረግናቸው እንድትተዋወቁ። ኢነ አክረመኩም ዐንደላህ ከእናንተ ውስጥ እጅግ በጣም የተከበረው የተላቀው ማለት አላህ ዘንድ አትቃኩም ከእናንተ ውስጥ አላህን የሚፈራው። የተከበረው ማለት በጾታ በወንድነት በሴትነት የሚገለጽ አይደለም። ቢተቅዋላህ አላህን በመፍራት ነው። አንድ ሴት አላህን የምትፈራ ከሆነ መልካም ስራ የምትሰራ ከሆነ ربما تفوق ألفا من الرجال 1000 ወንዶች ልትበልጥ ትችላለች። ከ1000 ወንዶች ልትበልጥ ትችላለች ማለት ነው። ወንድነት የሚለካ ወንድ ስለሆነ አይደለም። وإنما بالعمل الصالح بتقوى الله መልካም ስራን በመስራት አላህ ተባረከ ወተዓላን በመፍራት ጌታችንን አላህ ተባረከ ወተዓላን በመጠንቀቅ መልካም ስራዎችን በመስራት ነው። ስለዚህ ሴት ልጆችን አላህ ሲያልቃቸው ነገር ግን በሴት ልጆች ላይ ያንጠለጠለ የሆነ ግዴታ አለ። ሊፈጽሙት ግድ የሚሆን የሆነ አላህ ተባረከ ወተዓላ ግድ ያደረገባቸው የሆነ ግዴታ አለ። በተለይም ከወንዶች የሚለዩበት የሆነው ነገር ማለት ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في الحديث الصحيح ሰይበው ሐዲታቸው ላይ ሲናገሩ اذا صلت المرأة خمسها አንድ ሴት ልጅ 5 አውቃት ሰላቷን የምትሰግድ ከሆነ 5 አውቃት ሰላቷን ቀጥ አድርጋ የምትሰግድ ከሆነ ይሄ ችላ የሚባል ጉዳይ አይደለም። 5 አውቃት ሰላቷን ቀጥ አድርጋ የሚሰግድ ከሆነ ይሄ ማለት 5 አውቃት ሰላቱን ቀጥ አድርጎ መስገድ ማለት የሰላትን ጊዜ ሳታዛባ ወቅቱን ሳታዛባ እንዲሁም ደግሞ መስፈርቶቹን ሽሩጦቹን አርካኖቿን ማዕዘናቶቿን ሳታዛባ ሰላቷን በጊዜ የምትሰግድ ከሆነ ማለት ነው።
እንግዲህ ብዙዎች ሴቶች አላህ ተባረከ ወተዓላ ያዘነላቸው ሲቀሩ ሶላት ላይ ይዘናጋሉ ማለት ነው። የሶላትን ጉዳይ ችላ ይሉታል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ በሥራ ሴቶች ቢዚ ይሆናሉ። ካሁን እሰግዳለሁ፣ ስራዬን ስጨርስ እሰግዳለሁ፣ ልብስ አጥቤ ስጨርስ፣ ወጥ ሰርቼ ስጨርስ፣ ወላ ልጄን አስተኝቼ እስከምጨርስ ድረስ በሚል ብዙ ሴቶች አላህ ያዘነላቸው ሲቀሩ ሶላታቸውን የሚያጣብቡ ሶላታቸውን ከጊዜው የሚያንጓድዱ ሴቶች አሉ። ይሄ ትልቅ የሆነ ወንጀል ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመልካም ሥራ ሁሉ ትልቁ መልካም ሥራ ምንድነው ተብለው የሚጠየቁ ሰዓት ምን አሉ? الصلاة لوقتها ሶላቱን በጊዜ መስገድ ነው አሉ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንደውም ጌታችን አላህ ተባረከ ወተዓላ ሶላትን ከጊዜው የሚያንጓድዱ ሰዎችን ሲዝተባቸው فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ከነሱ በኋላ ማለትም ከነቢያቶች በኋላ መጥፎ የሆኑ ምትኮች ተተኩ። أضاعوا الصلاة ሶላትን ከጊዜዋ የሚያጣብቡ የሆኑ አላቸው። እነዚህን መጥፎ ምትኮች ማለት واتبعوا الشهوات ስሜታቸውን ልቦለዳቸውን ቢከተሉ ነፍሳቸውን መሪ ያደረጉ ነፍስያቸውን የሚገዙ የሆኑ ሰዎች እነዚህ ሰዎች ከደጋጎችና ከጻድቃኖች በኋላ ምትኮች ሆነው መጡ። አላህ እነዚህ ሰዎች አስመልክቶ ምን አለ? فسوف يلقون غيا غي የተሰኘ የጀሃነምን ጉድጓድ ሳይገናኙ አይቀርም አለ አላህ ተባረከ ወተዓላ። ይህ ትልቅ የሆነ ዛቻ ነው። من رب العالمين سبحانه ከአላሁ ተባረከ ወተዓላ ማለት ነው። غي የተሰኘውን ጀሃነም ሳይገቡት አይቀሩም እነኛ ሰላትን ከጊዜዋ የሚያጣብቡ ይሆኑ ይላል ጌታችን አላሁ ተባረከ ወተዓላ። ኢዘን ሶላትን በጊዜው በመስገድ ላይ ሴቶች አላህ ተባረከ ወተዓላን ለትፈሩ ይገባቸዋል ማለት ነዓም። ስራ ሊበዛባችሁ ይችላል፣ ቢዚ የምትሆኑበት ሊኖር ይችላል። ነገር ግን ኩሉ ሸይን ባዕደ ሰላ ሁሉም ነገር ከሰላት በኋላ ነው የሚሆነው። ሰላትሽን ልታስቀድም ይገባሻል ማለት ነው። ምንም እንኳን ሐታ ባልሽ በሆነ ነገር ላይ ቢያዘሽ እናትና አባቶችሽ በሆነ ነገር ላይ ቢያዙሽ ራሱ ሰላትን ነው ልታስቀድም የሚገባሽ። የአላህን ሐቅ ነው ልታስቀድሚ የሚገባሽ። ሰላት ማለት ባንቺና በአላህ መካከል የምትገናኙበት ትልቅ የሆነ መገናኛ ነው። በአላህና ባሮች መካከል የምንገናኙበት ትልቁ የሆነ መገናኛ ነው። አላህ ጋር መገናኘት ማለት በጣም ትልቅ የሆነ ጸጋ ነው። አንድ ሰው በቀን ውስጥ 5 ጊዜ አላህን ይገናኛል። በቀን ውስጥ 5 ጊዜ አላህን ያናገራል። አይደለም የሶላትን ጊዜ ማጣበብ ማዘግየት ይቅርና ማቻኮል መጓጓት ነው ያለበት። ለዚህም ነው ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሙአዚናቸው ለቢላል ምን ይሉት ነበር? አሪሕና ቢሃ ያ ቢላል ሆይ በሰላት አሳርፈን ይሉ ነበር። የአይናቸው ማረፊያ ነበር ሰላት፣ የልባቸው መርጊያ ነበር። فكذلك المرأة الصالحة መልካም የሆነች ሴትም ሰላት የአይኗ መርጊያ የልቧ መረጋጊያ የአይኗ ማረፊያ ሰላት ነው። ዙሁር ሰግደሽ ዓስርን በሰላም እንድሰግድ ጌታዬ ሆይ ብለሽ አላህን መለመን። የዓስር ጊዜ የሚደርስ ሰዓት ወደ ኋላ ወደፊት ሳትይ በጊዜው መስገድ። አላህ ተባረከ ወተዓላ ምንመል አላህን መማጸን ሶላትን በኹሹዕ አላህን መፍራት መስገድ። በዚህ መልኩ ጀነትን ማግኘት ይቻላል። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምናል ኢዛ ሰለት المرأة خمسها وصامت شهرها ወሯን ከጾመች አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሁለተኛ ደረጃ ምን አሉ? የረመዳንን ወር ሴት ልጅ ከጾመች አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይሄም ሌላኛው ሴትን ልጅ ላይ ወንድ ልጅ ላይ የተንጠለጠለ የሆነ ግዴታ ነው ማለት ነው። ሲያሙ ሸህሪ ረመዳን የረመዳንን ወር መጾም። ይሄ በከዓመት የዘጠነኛውን ወር እንግዲህ የዓመት ከሙሐረም ይጀምራል። ከሙሐረም ጀምሮ ረመዳን ድረስ 9 ወር አለ። 9ኛው ወር ረመዳን ነው። ይሄንን ረመዳንን ወር መጾም በሴትም በወንድም ላይ ግዴታ ነው። ማለም ተኩን المرأة حائضة ሴትየዋ የወር አበባ ላይ ወይም የወሊድ ደም ላይ እስካልሆነች ድረስ ወይም ደግሞ መንገደኛ እስካልሆነች ድረስ ወይም ህመምተኛ እስካልሆነች ድረስ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ምክንያቶች እስከሌሏት ድረስ አቅመ አዳም ደረጃ ላይ ከደረሰች የረመዳንን ወር መጾም ግዴታ ነው የሚሆነው። ለዚህም ነው በዚህ ሐዲስ ላይ ምን አሉ? 5 አውቃታን ከሰገደች ካሉ በኋላ ወصامت شهرها وصامت شهرها የረመዳንን ወር ከጾመች። አንድ ሴት እንግዲህ የረመዳንን ወር ልትጾም ግድ የሚሆንባት የአቅመ አዳም ደረጃ ላይ የምትገደድበት ጊዜ አለ።
ለዚህም ደግሞ ምልክቶች አሉት። ሴት ልጅ ለመጾም የመድረሷ ምልክቶች አሉ ማለት ነው። ከነዚያ ምልክቶች ውስጥ አንደኛው ሐይድ ማየቷ ነው። ሐይድን አይታ ከሆነ ሴትዮዋ ማለት ነው ረመዳንን ወር መጾም ግዴታ ይሆንባታል። 9 ዓመት ልጅ ሆና ሐይድ ብትመለከት፣ የ10 ዓመት ሆና የ12 ዓመት ሆና ሐይድ ካየች የረመዳንን ወር መጾም ወከዛሊከ ሰላት መስገድ ግዴታ ይሆንባታል ማለት ነው። ወይላ ሐይድ ማትመለከት ከሆነ በብልቶቿ ዙሪያ ጸጉርን ካበቀለች ይህም ያኒ በሷ ላይ ጾምና ሰላት ግዴታ መሆኑን ከሚጠቁሙ ነው። ይህንንም ካላየች 15 ዓመት ከሞላት በሷ ላይ ሰላት መስገድ እንዲሁም ደግሞ ጾም መጾም ግዴታ ዋጅብ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ወይላ ደግሞ ያኒ የዘር ፈሳሽን በህልሟም ሊሆን ይችላል የምታፈስ ከሆነ እነኛ አራትን ምልክቶች ከተመለከተች ሴት ልጅ ረመዳንን መጾም ወከዛሊከ ሰላትን መስገድ በሷ ላይ ግዴታ ይሆንባታል። ይህም ብዙ እህቶቻችን የሚዘናጉበት ይሆናል። እኔ ገና ህፃን ነኝ ገና ልጅ ነኝ ትላለች ማለት ነው። እሷ ግን ምናልባት 15 ዓመት ሞልቷት ሊሆን ይችላል ወይም ሐይድ እያየች ሊሆን ይችላል። ሐይድ እያየች 15 ዓመት አልሞላኝም ብላ ሰላት ማሰግድ ከሆነ ጾም የማትጾም ከሆነ ወንጀለኛ ነው የምትሆነው። አላህ ልትፈራ ይገባታል ማለት ነው። ስለዚህ እነኝህን አራት ምልክቶች ከአራቱ አንዱን ሴት ልጅ ከተመለከተች ሰላቷን መስገድ፣ ጾሟን መጾም እንዲሁም እስላማዊ ግዴታዎቿን መወጣት በሷ ላይ ግዴታ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዚህ አንፃር ምን አለ አላህ መልእክተኛ ሰላም ወሷመት ሸህረሃ ረመዳን ወርዋን ከጾመች የረመዳንን ወር ልትጾሚ ይገባሻል ማለት ነው። ባንቺ ላይ ግዴታ ከሆነ የረመዳንን ወር ልትጾሚ ይገባሻል። በረመዳን ወር ጾም ላይ ደግሞ ለተፈጸሚያቸው የሚገቡ የሆኑ ነገራቶች አሉ ማለት ነው። ከነዚያ ውስጥ አንደኛው አላህን መፍራት ነው። ጾም የተደነገገው አላህን ለመፍራት ነው። ጾም አላህ በሰው ልጆች ላይ ግዴታ ሲያደርገው ጥበቡና ታርጌቱ የሰው ልጆች አላህን ይፈሩ ዘንድ ነው። በጾምሽ ጊዜ አላህን ፍሪ። ጌታችን አላህ ምን ይላል? ኩቲበ ዐለይኩም الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون። እናንተ የሰው ልጆች ሆይ በእናንተ ላይ ጾም ግዴታ ተደረገ ከእናንተ በፊት ባሉ ህዝቦች ላይ ግዴታ እንደተደረገ ሁሉ ጾም ግዴታ የተደረገው ለعلكم تتقون አላህን ትፈሩ ዘንድ አላህን ትጠነቀቁት ዘንድ ነው ይላል ጌታችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ጾም ባንቺ ላይ ግዴታ የተደረገው አላህን ለመፍራት ነው። ጾመሽ አላህን ማትፈሪ ከሆነ ጾመሽ ወንጀል መስፈጽሚ ከሆነ የጾሙ ዓላማ የለም ማለት ነው። የጾሙ ታርጌት የለም ማለት ነው። ለዚህም ነው ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰህቢሂ ወሰለም ምን ይላሉ? አላህ ተባረከ ወተዓላ አንድ ባሪያ ምግብንና መጠጡን በመተው ደንታ የለውም ወንጀልን ኃጢአትን እስካልተወ ድረስ። የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰሂህ በሆነ ፍሰሂሐይን በተዘገበ ሐዲታቸውም በጠቀሱት إذا كان يوم صوم أحدكم ያንዳችሁ ጾም ቀን በሆነ ጊዜ فلا يرفث የሴትን ወሬ ማውራት የለበትም። በተቃራኒ ሴትየዋ የወንድን ወሬ ማውራት የለባትም። ተሰብስቦ ስለ ወንድ ማውራት እገሊትን አገባት እገሊትን ፈታት በዚህ ገባ በዚህ ወጣ የሴት ወሬ ማለት ነው። ወንዱም እንደዚህው የሴት ወሬ ማለት እየተከለከለ ነው። ወላ يجهل የማይማኖችንም ስራ አይስራ። ወከذلك يعني لا يجهل የሚለው ዑለማዎች ሲተረጉሙት የቅል አይሁን የቅሎችን ስራ መስራት የለበትም። ወላ يسخب ጫሂ መሆን የለበትም። በምትጾሚ ሰዓት ጫሂ መሆን የለብሽም። خصوصا النساء በተለይም ሴት አይደለም ጾመኛ ሆና ከጾም ውጭም ذات حياء የሐያ ባለቤት ነው መሆን ያለባት። አይናፋር ነው መሆን ያለባት። ያኒ ሳሪኻ መሆን የለባትም ጫሂ መሆን የለባትም ማለት ነው። ያኒ ሰዎችን በምትጣራሳት ሰዎችን በምትናገርሳት በምትጓሳት ያኒ በምትንቀሳቀስ ሰዓት በደበብታ በሰኪና በወቃር በእርጋታ በአይናፋርነት ልትጓዝ የሚገባት خصوصا في الصيام በተለይም በጾም ወር ደግሞ ያኒ ሐያ እንዲሁም ደግሞ እርጋታ ወሳኝ የሆነ ጉዳይ ነው ማለት ነው። እንዲሁም ጾመኛ በሆነ ሰዓት ልናሟላቸው ከሚገቡ ከሆኑ ነገራቶች ውስጥ ማለት ነው ጾም በምንጾም ሰዓት ምስኪኖችን እንድናስታውስ ድሃዎችን እንድንፈቅድ ያግዘናል። ሴት ልጅ ሙተሰድቃ መሆን አለባት። ለድሃዎች ሰደቃ የምትሰጥ ለምስኪኖች አዛኝ መሆን አለባት። ከዕለታት አንድ ቀን ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ከተኙበት ደንግጠው ተነሱ። ከዛም ደንግጠው ከተነሱ በኋላ አላህ ብቻ ይምናሉ ላ ኢላሃ ኢላላህ
ماذا أنزل الليلة ዛሬ ሌሊት ላይ ምን ነገር ተወረደ ላኢላሃ ኢላላህ አሉ ከዛ ምን አሉ አይቂዱ صواحب الحجرات በሉ ጓዳ ላይ ያሉ ሴቶችን አንቁ ከእንቅልፋቸው ቀስቅሷቸው አሉ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ فإني رأيتكن أكثر أهل النار تصدقن يا معشر النساء እናንተ የሴት ሰዎች ሆይ ሰደቃን አብዙ እኔ ከእሳት ባለቤቶች ውስጥ አብዛኛው እናንተን ተመልክቻችኋለሁ አሉ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲሁም يعني في خطبة العيد የዒድ ኹጥባቸው ላይ ወንዶችን ከመከሩ በኋላ ወደ ሴቶች ሄዱና ያ ማዕሸረ النساء እናንተ የሴት ስብስቦች فإني رأيتكن أكثر أهل النار እኔ ከእሳት ባለቤቶች ውስጥ አብዛኞቹ እናንተ ሴቶች ናችሁ ተመልክቻችኋለሁና ሰደቃን አብዙ አሉ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነኛ ብርቅዬ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃባዎች ሴት ባልደረቦች ማለት ነው የአላህ መልእክተኛን ትእዛዝ በመቀበል አንገታቸው ላይ እግራቸው ላይ እጃቸው ላይ ያለውን ወርቅ በማውጣት ሰደቃ ያወጡ ጀመር ማለት ነው نعم إن شاء الله لا بزباتشو كزيام الله يتنى عليه الصلاة والسلام من قالوا إذا صلى المرأة خمسها إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها بالوان يمت التعزز كونالو بس استنى درجة مالتنا بالوان كتعززت إلى اليوم تدار لهذا السيتوش يا نبي عليه الصلاة والسلام وصيان مكر نو مالتنا طاعة الزوج يعني بالن متازز قديتا ነው ማለት ነው የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላም ከዕለት አንድ ቀን ሙዓዝ ብን ጀበል የተሰኘ ሰሃባ የተለያዩ የካህዲያን ንጉሳኖች መሪ يعني ህዝቦቻቸው ሲሰግዱላቸው ተመለከተና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ መጥቶ አይ ከንጉሶች ሁሉ ትልቅ ንጉስ ማለት እሳቸው ናቸውና ብሎ ስጁድ ወረደላቸው ለረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ መልእክተኛ ምን አሉት ያ ሙዓዝ ምንድነው ያደረክ ያለው እኮ ለአላህ እንጂ ለማንም አይገባም ስጁድ ለሰው ልጅ አይገባም እሱ ምክንያቱን ነገራቸው يعني የተለያዩ ንጉሶች ስጁድ ሲወረድላቸው ስለተመለከትኩ ነው አንቱ ደግሞ ከነሱ የበለጠ ሊጎነበስሎት የሚገባውት ናችሁ ብዬ ስለማሰብ ነው ስላቸው የአላህ መልእክተኛ ምን አሉ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها እኔ አንድን ሰው ለአንድ ሰው እንዲሰግድ ባዝ ኖሮ ሴት ልጅ ለባሏ እንድትሰግድ አዝ ነበረ ነገር ግን ጉዳዩ ስጁድ የሚባለው ነገር የአላህ ተባረከ ወተዓላ መብት ነው የአላህ ሐቅ ነው ለፍጡር የሚሰጥ አይደለም አሉ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሻሂድ ዋናው ነጥብ ከዚህ ይህን ሐዲስ ከመውሰድ የፈለኩበት ምንድነው يعني አንድ ሰው ለአንድ ሰው ስጁድ እንዲወርድ የማዘበው ኖሮ ሴት ልጅ ለባሏ ስጁድ እንድትወርድ ባዘዝኳት ነበር ማለታቸው ነው የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላም يعني ሴት ልጅ ባሏ ላይ ያለባት ሐቅ እጅግ በጣም ትልቅ ነው ማለት ነው يعني ልትታዘዘው ይገባል ማለት ሐቅ አለባት ማለት ነው يعني في يعني طاعة الله الله تبارك وتعالى በመታዘዝ ጉዳይ አላህን አምጽ ብሎ በአመጽ እስካላዛት ድረስ ባላል ትታዘዝ ይገባታል መጨረሻ ላይ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላም ምን አሉ በስምንቱም የጀነት በሮች በፈለግሽው በር ግቢ ትባላለች አሉ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ ጀነት ከመግባት ውጪ ሌላ ዓላማ ያለው ናፍቆት ያለው አካል የለም ትልቁ ዓላማችን ጀነት መግባት ነው ከእሳት መራቅ ነው ያንን የፍስሐ የተድላ የጸጋ ባለቤት ይሁኑን ጀነትን መግባት ነው ትልቁ ዓላማችን ማለት ነው በዚህ ሐዲስ አላህ መልእክተኛ ምን አሉ በስምንቱም ጀነት በሮች እንደፈለገች ግቢ ትባላለች አሉ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔንም እናንተንም አላህ ተባረከ ወተዓላ ጀነትን ከሚወርሱ ጀነትን ከሚገቡ ያደርገን ማለት ስለዚህ አላህን ትእዛዝ በመከተል እንደውም የረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትእዛዝ በመፈጸም ወከذلك የአላህን ክልከላት በመራቅ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክልከላት በመራቅ ጀነት መግባት ከእሳት መራቅ እንችላለን ማለት ነው በተቃራኒው ደግሞ አላህን የምታምጪ ከሆነ የአላህ ተባረከ ወተዓላን ትእዛዝ ከጀርባሽ ኋላ የምትጥይ ከሆነ ጉዳዩ አደጋ ነው ጌታችን አላህ ተባረከ ወተዓላ ومن اعرض عن ذكري انه ከኔ ግሳጼ ከኔ ትእዛዝ ከኔ መመሪያ ወደ ኋላ የተከረበተ የሆነ ሰው فإن له معيشة ضنكا ለርሱ ጠባብ የሆነ ህይወት አለው አለ ጌታችን አላህ ተባረከ ወተዓላ
በዱንያ ላይ ደስታን ለማግኘት ጌታሽን የምታመጪ ከሆነ በዱንያ ላይ ደስታን ለማግኘት የመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትእዛዝ የምትነቀፊ ከሆነ የሚያጋጥምሽ የሆነው ነገር ያኒ በዱንያ ላይ ጠባብ የሆነ ህይወት እናኖረዋለን ያለው አላህ ተባረከ ወተዓላ ዛቻ ነው። ብዙዎች አላህ ያዘንላቸው ሲቀሩ ደስታ ለማግኘት የሚገላለጡ ሴቶች አሉ። ደስታ ለማግኘት የሐራም ግንኙነት ከወንዶች ጋር የሚያደርጉ ሴቶች አሉ። ደስታን ለማግኘት እናትና አባታቸውን የሚያምፁ የሚረግጡ የሆኑ ሴቶች አሉ። ወላሂ በዚህ ደስታ አይገኝም። እናትና አባትሽን አምፀሽ ደስታ አታገኝም። የሐራም ግንኙነት ያኒ ቦይፍሬንድ ወይም ደግሞ ገርልፍሬንድ ይዘሽ ዱንያዊ ደስታ ልታገኝ አትችይም። አላህ ተሸፈኝ ያለሽን አካልሽን ተገላልጠሽ የተገለጠ ሙዝ ሆነሽ ደስታ ልታገኝ አትችይም። ደስታ የሚገኘው የአላህን ትእዛዝ በመፈጸም ነው። ደስታ የሚገኘው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትእዛዝ በመፈጸም ነው። ለዚህም ነጌታችን ማለት ወመን አረዳ عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ጠባብ የሆነ ህይወት አለው። ለዚህም እኮ ነው ብዙ ሴቶች ደስታን እናገኛለን ብለው ቤተሰቦቻቸውን አምፀው አላህን አምፀው ተገላልጠው የወጠጤዎች የወጣቶች ወከላሊከ አላህን የሚያምፁ የሆኑ ሰዎች መጫወቻ ሆነው ወይ አላገቡ ወይ ከእናት ከአባታቸው አልሆኑ ሜዳ ላይ ወድቀው የማንም መጫወቻ የሆኑ ሴቶች ማለት የማንም መጫወቻ የሆኑ ሴቶች ጫትና ፌስታል ይዘው በየሻይ ቤቱ በየምግብ ቤቱ ማለት ነው። ማንም የሚጠቅሳቸው ማንም የሚነካቸው ማንም የሚጫወትባቸው ማንም ጊዜያዊ ስሜቱን የሚያረካባቸው ትንሽ የሆነችን ደስታ እናገኛለን ብለው መጫወቻ የሆኑ ማለት። ስለዚህ አንቺ መጫወቻ ልትሆኚ አይገባሽም። ደስታ የምታገኘው በሂጃብሽ ነው። ደስታ የምታገኘው ቤትሽ ላይ በመርጋትሽ ነው። ወቀርነ ፊ ቡዩቲኩና ወላ ተበረጅነ ተበሩጀ الجاهلية الأولى በቤቶቻችሁ ላይ እናንተ ሴቶች ሆይ እርጉ ይላል ጌታችን አላህ ተባረከ ወተዓላ። አንቺ ቤትሽ ይበቃሻል። ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى عند መጀመሪያዎቹ መሃይማኖች አትገላለጡ። መገላለጥም የለብሽም ማለት ነው። ደስታ የምታገኘው በሂጃቦች ውስጥ ነው ማለት ነው። ያኒ ዱንያዊ ጸጋን ተድላን የምታገኘው አላህን በመታዘዝ ውስጥ ነው ማለት ነው። አላህን የምታመጪ ከሆነ በዱንያ ራሱ የከፋ ህይወት ነው የሚያጋጥምሽ፣ የከፋ አደጋ ነው የሚያጋጥምሽ። አላህ ምን አለ? ወነሕሹሩሁ የውመ القيامة አዕማ። ይህ ዱንያው ብቻ አይደለም። ዱንያ እኮ ታልፋለች። ምንም እንኳን ዱንያ ላይ የተለያዩ መከራዎች ያጋጥሙሽ ያልፋሉ። አላህ ምን አለ? ወነሕሹሩሁ የውመ القيامة አዕማ። የቂያማ ቀን አይነ ስውር አድርገን ነው የምንቀሰቅሳቸው። ዛሬ ላይ የአላህን ትእዛዝ መፈጸም የከበዳችሁ ከሆነ ዛሬ ላይ አላህን ትእዛዝ ከጀርባችሁ ላይ የምትጥሉ ከሆነ ዛሬ ላይ አላፊ የሆነችውን የዱንያ ጥቅም የዱንያን ንዕመ ጸጋ ለማግኘት የአላህ ተባረከ ወተዓላ ትእዛዝ የምትነቅፉ ከሆነ የቂያማ ቀን አይነ ስውር አድርገን እንቀሰቅሳችኋለን አለ። ቃለ ረቢ ሊመ ሐሸርተኒ አዕማ። የዛኔ ጌታዬ ሆይ ለምንድን ነው አይነ ስውር አድርገህ የፈጠርከኝ? ወቀድ ኩንቱ በሲራ። በዚያ እኮ አይን ነበረኝ ትላለች ወይም ይላል ማለት ነው። አላህ ተባረከ ወተዓላ ይላል ቃለ ከዛሊከ أتتك آياتنا فنسيتها። በዱንያ ላይ የኛ ትእዛዝ የኛ ተአምር የኛ አስተምሮት መጥቶልህ የዛኔ ትተው ነበርና ወከذلك اليوم تنسى ዛሬም ትተዋለህ ይለዋል ጌታችን አላህ ተባረከ ወተዓላ። የዛኔ ህፃናቶች የሚሸብቱበት የዛኔ እርጉዝ የሆኑ ሴቶች የሚያጨነግፉበት እንደውም የሚያጠቡ ሴቶች የሚያስጥሉበት يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى። ሰዎችን በቂያማ ቀን ከቅጣቱ የተነሳ የሰከሩ መስለው የምታይበት በሆነው በጭንቁ ቀን የዛኔ አላህ ተባረከ ወተዓላ በዱንያ አላህን ያመጡ ሰዎችን ዱንያ ላይ የኔን ትእዛዝ ትተህ ነበር ዛሬም ትቻለሁ ብሎ ሜዳ ላይ ይተዋቸዋል ማለት ነው። ሜዳ ላይ የዛኔ ላሙዒን ረዳት የለም፣ የዛኔ ቦይፍሬንድ የለም፣ የዛኔ አቃቃሚ የለም፣ የዛኔ ጓደኛ የለም። የዛኔ የሚያወጣው ኸይር ስራ ብቻ ነው። የዛኔ የሚያወጣው ዱንያ ላይ የተሰነቀ ሽንቅ ብቻና ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኔና አንቺ በዱንያ ላይ ሺህ ዓመት አንኖርም። በዱንያ ላይ ዝንተ ዓለም ዘላለም አንኖርም። ዱንያ ላይ የተፈጠርነው ለመጪው ዓለም ሽቃችንን እንድንሰንቅ ነው። ስለዚህ በዚህ በዱንያ ላይ አላህን ወደፊት በምንገናኝ ሰዓት አላህ የሚወደውን ስራ በመስራት ለመጪው ዓለም ልንዘጋጅ ይገባል። ዛሬ ላይ አላህን ምንፈራ ከሆነ ነገ ቂያማ ቀን
ያዘጋጀልን ጀነትን ነው። ወማ አድራኪ መል ጀነ ጀነት ማለት ምን እንደሆነ ምን አሳወቀሽ? ማለ አይኑን ረዐት አይን ያላየችው ወላ ኡዙኑን ሰሚዐት ጆሮ ያልሰማችው ወላ ኸጠረ ዐላ ቀልቢ በሸር በሰው ልጅ ልብ ላይ ወል ብሎ የማያቅ ጸጋ ማለት ጀነት ላይ ያለው። ብልጥ የሆነች ሴት በዱንያ ብልጭልጭ አትሸወድም። ዛሬ ላይ በዱንያ ብልጭልጭ ልትሸወድ አይገባሽም። የጀነት ጸጋ፣ የጀነት ተድላ፣ የጀነት ፎቅ፣ የጀነት መጠጦች፣ የጀነት ምግቦች፣ የጀነት መዝናኛዎች፣ የጀነት ጸጋዎች ያኒ ምሳሌ የላቸውም ማለት ያንን ነው ልትመለከች የሚገባሽ። ዱንያ ላይ ሊከፋች ይችላል፣ ዱንያ ላይ ላይደላሽ ይችላል፣ ዱንያ ላይ መከራዎች ፈተናዎች ሊደራረቡብሽ ይችላሉ። ነገር ግን አንቺ አማኝ የሆንሽ ምንስት አሻግረሽ ነው መመልከት ያለብሽ። አይንሽን እዚህ መመልከት የለብሽም ማለት አሻግረሽ ነው መመልከት ያለብሽ። ልክ ድልድይ ላይ እንዳለ ሰው ድልድይ ላይ ያለ ሰው ውሃውን አይደለም የሚመለከተው፣ እታች ውሃውን የሚመለከት ከሆነ ወደ ታች ነው የሚወርቀው። ድልድይ ላይ ያለው ሰው ድልድዩ ወደ ማዶ ያለውን ሜዳውን ነው የሚመለከተው ማለት ነው። ከዚህ ድልድይ ወጥቼ ማርፍበት ብሎ ያንን ነው የሚያስበው። አሁንም ድልድይ ላይ ነው ያለነው እኔም አንቺም ማለት ዱንያ ድልድይ ነች ማለት ነው። ስለዚህ ከድልድዩ ከባህሩ ወደ ማዶ ያለው ያ ነው ዘላለማዊ ሀገራችን፣ ያ ነው መርጌ ያችን ያ ነው ትክክለኛው ሀገራችን ይሄናችን። ለዚህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያለው አዱንያ ሲጅኑ ሙእሚን ዱንያም እስር ቤት ነች፣ ላንቺ ላይ የዱንያ እስር ቤት ነች። አማኝ ከሆነ ትክክለኛ አማኝ ከሆነ ማለት ነው ያኒ እንደ ድልድይ ያደረገው የምንመለከታት ማለት ለብቻው ዓለም የሰልቃችን ምንሸንቀው ማለት ነው። ለካፍር ደግሞ ጀነት ነች። ይሄ ማለት ንስብየን በአንጻራዊነት ወደፊት ከሚጠብቀው ከካህዲያን ከአመፀኞች ቅጣት አንጻር የዱንያ ጸጋ ለነሱ ልክ እንደ ጀነት ነው ለማለት ነው እንጂ ዱንያ ለነሱም ቅጣት ልትሆንባቸው ትችላለች። ያኒ የቂያማ ቀንም ምታስጠይቃቸው ልትሆን ትችላለች ማለት ነው። ስለዚህ ለመጪው ዓለም መልካም ስራ በመስራት ልንዘጋጅ ይገባል ማለት ነው። እህቶቼ ባረከላሁ ፊኩም ወጀዛኩሙላሁ ኸይራን። አላበዛም እዚህ ላይ አቆማለሁኝ። ወሰለላሁ ወሰለም ዐላ ነቢይና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰሕቢሂ አጅመዒን። ኢንሻአላህ ጥያቄዎች ካሏችሁ ጥያቄዎቻችሁን መልስና ሙሐደራችንን በዚህ ላይ እናጠናቅቃለን ማለት ነው።